मोर आवाज मोर आवाज आसुची आपनकु? ओके। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳକୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନା ସଜେଇବେ। ଏହି ଆରାଧନା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ। ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇପାରିବେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଆପଣ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିବେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ସେ ଆରାଧନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ। म्यूट होची अनम्यूट करंतु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ प्लीज। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ରେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। କାରଣ ଆମମାନେ ଆଉ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାତ୍ରି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦିନ ଭର ସେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରାତକାଳୀନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। କାରଣ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଆକାଶ ତଳେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଛଡା କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମରେ କି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆମେ ସେ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ଆମେ ସେ ନାମର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है ये राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है ये राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है ये राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा
खुदा हम गाए हो साना, तू राजाओं का है ये राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रभु तुमे एकमात्र ଆମଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଗ୍ଲୋରି ଜିଜସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପରି କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ हम गाए हो साना, तू राजाओं का है ये राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद होछु परमेश्वर पिता, धन्यवाद होछु पवित्र पिता। प्रभु तुमर नामर प्रशंसा करूछु, तुमरी महिमा करूछु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद होछु पिता। हालेलुया। धन्यवाद होछु पवित्र परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद होछु पवित्र पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हमने जो हृदय नहीं, जो मन नहीं, जो प्रभु अंतकरण नहीं, तुमरे शरण तो आसी अछ बापा। तुमे हमन को देखु अछ, तुमे हमन को निरीक्षण करू अछ, हमन को चिंता, हमन को भावना को तुमे देखु अछ परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। प्रभु तुमे आमनकर हस्त धरी आमनको कोढ़ाई नेबार परमेश्वर अट, आमनकर संग संग रही आमनकर जीवन अनुग्रह करिबार परमेश्वर अट। प्रभु तुमे अब्राहम इसहाक एवं जाकूबर परमेश्वर अट। तुमे कहि अछ ए जगत तुमको छाड़ी देबो, जगतर लोक माने तुमको भूली जिवे किंतु आमे तुमको छाड़ीबा नाही, आमे तुमको भूलिबा नाही बोली कहि अछ प्रभु। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, ओ सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्यों मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु तुम्हारे धन्यवाद होछु। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। प्रिय माने आमे जदि प्रभुंकर महिमा देखिबार अछि, आमे जदि ईश्वरंकर अनुग्रह आमनकर जीवन रे पाइबा को चाहूछु, आ जदि प्रभु आमनकर जीवन महत् कार्य करंत बोल चाहूछु, आमे संपूर्ण प्रभु को ठार समर्पण करू। हालेलुया। ओ मेरी महिमा तू देखेगा,
खुद को मेरे हाथों में दे दे, अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। ବାସ୍ତବ ରୂପେ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, हो अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने की यज्ञ हूँ, सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने की यज्ञ हूँ, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया लो। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु तुम नामर धन्यवाद छपा, कारण प्रभु स्वर्गरे एवं पतଳରେ ए जगतरे प्रभु तुम परि किए परमेश्वर अटंती, प्रभु किए अछंती जे कि आमनको उद्धार करि परिबो, जे कि आमनको परित्राण करि परिबो, जे कि आमनकर जीवनर अनुग्रह करिवो पिता। हालेलुया लो। प्रभु तुम स्वर्गर सुख छाड़ी ए जगतरे आमମାନଙ୍କ निमंते अवतरण कल, जेपरि आम उद्धार पाइबो, जेपरि आम परित्राण पाइबो, जेपरि आम मुक्ति पाइबो पिता। हालेलुया लो। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर आपा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मुझको तू छू ले प्रभु, धन्य में हो जाओ। प्रिय मन प्रभु को प्रार्थना करू, जेतेबेले परमेश्वर आमनको स्पर्श करिवे, जेतेबेले प्रभु आमनको टच करिवे, आमने आमनकर जीवन रे ईश्वरकर अनुग्रह को पाइबा। हालेलुया लो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मुझको तो छू ले प्रभु, धन्य में हो जाओ, दिल की सिंहासन में समझ से भर जाओ, तो छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे प्रभु, तेरे सामर्थ्य भर दे यीशु, रहूं मैं तेरे सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तू छू ले मेरे प्रभु,
छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हालेलुया। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सामर्थ्य भर दे यीशु, राहों में तेरे सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रिय प्रभु, आमे तुमरे धन्यवाद अच्छु आपा, परमेश्वर तुमरे महिमा करू आपा, तुमरे अनुग्रह रे, तुमरे अभिषेक रे प्रभु, तुमरे सामर्थ्य रे आमन को परिपूर्ण करो हे मंगलमय प्रभु। आमे जेपरि तुमरे अनुग्रह रे, तुमरे सामर्थ्य रे भरपूर है तुमरे आराधना करिवो, तुमरे प्रशंसा करि परिबो प्रभु, तुमरे महिमा करिवो, सहाय्य करो प्रभु। आज रे सभा, आज रे प्रार्थना प्रभु, जेते लोक आपनकर चरण तळे बसी अछंती समस्त निमंते गोटे आशीर्वाद युक्त हो पार प्रभु, साहाय्य कर, आशीर्वाद कारण हो पार प्रभु, साहाय्य कर प्रभु, तुम अनुग्रह कर, धन्यवाद अच्छु पवित्र परमेश्वर। एत पर्यंत समस्त सहित तुम्हें परमेश्वर धन्यवाद अच्छु, आराधना माध्यम तुम्हें गौरव पाई, धन्यवाद अच्छु। अवशिष्ट समय को प्रभु तुम्हारे प्रिय दासी को, तुम्हारे दास को, तुम्हारे प्रिय लोक मान को तुम्हारे हस्त दे उद्धार करता यीशु को नाम रे प्रार्थना मागुछु, आमेन, आमेन। थैंक यू धन्यवाद जी, प्रभुଙ୍କର दास, थैंक यू दीदी। ବହୁତ ଆଉ ବୋଝର ସହିତ परमेश्वरଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି, ଆମେ ଯୋଉ ତାଳି ଦେବା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ थैंक यू जी, ସୁନ୍ଦର थैंक यू, ଭାବରେ थैंक यू, ତାକୁ थैंक यू। ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଲିକା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ମୋ ମଲ୍ଲିକା ଭଉଣୀ, ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଏ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ। ଏତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ, ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗମନାଗମନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।
ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଛ କେତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛ ତିରିଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ ତୁମର ଗଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟକୁ କଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ ତୁମ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜା ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ ହେଇଛେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ମନ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମାରେ ବସି ତୁମରି ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବୁ ରାଜା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ଯେପରି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅଭିଷେକ କର ପବିତ୍ର କର ଶକ୍ତିର ସହିତ ତୁମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସମ୍ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତ ଦେଇ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ପଢେଇବ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ଉପାସନା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପଢେଇବ ସମସ୍ତ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଆରାଧନା ଆଜିର ଉପାସନା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜିର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯେ କି ମତେ ଆଜି ଲିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଦିନ ଦାସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନମ୍ର ହେଇ ମୁଁ ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ବିକାଶ ସିଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯିଏକି ରାୟଗଡାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଂ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଆମମାନେ କରତାଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଟା କଣ ହେଲା ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ 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 ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କି ନାଇଁ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଠିକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ ଥିଲା ହଁ କଣ ହେଲା ଭିଡିଓ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ବନ୍ଦ କରି କଲେ ହବ ନା ଭିଡିଓ ଚିହ୍ନଟା ଥିବ ସେ ଭିଡିଓ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ କଣ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କାନର ଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିବ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆସିବ ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି ବୋଧେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ ଆସିଲା ସାର୍
ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡିଓ ନହେଲେ କିଏ ସେ ଯିବ କୁହନ୍ତୁ। ପରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ଅନ୍ ହଉଛି ତ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି। ହଁ ଏଥର ଆସିଲା। ଭାଟ ଏଥର ହେଲା। ସିଂ ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାନର ସେଇଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର ଆୱାଜ ଆସିବ। ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହଁ ଆସୁନି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ହଁ ହଁ ହଉ ନାଇଁ। ହଁ। ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ତାର ଲାଗିଥିଲା ସେ ତାରଟା ଯୋଉଟା କି ଇୟର ଫୋନ କାନକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମୋବାଇଲ ରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥିବ ସେଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ପିଟରଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଚିନ୍ତନ ବିଷୟ ହେଉଛି ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୁଅ। ଆଜିର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବା ଆଜିର ମୁଁ ଶିରୋନାମା ଦେଇଛି, ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୁଅ। ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଛି। ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆସିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆସିବା, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହତୋତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କଟକଣା କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛୁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ହତୋତ୍ସାହର ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହକୁ କେହି ଜଣେ ହତ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେ ଉତ୍ସାହକୁ କେହି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ହତ ବୋଇଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ଆଉ
ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କି ଗୋଟେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହତୋତ୍ସାହଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଷୟ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ସେଟା କରିପାରିବାନି। କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ହତୋତ୍ସାହ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହତୋତ୍ସାହ, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ହତୋତ୍ସାହ, ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହତୋତ୍ସାହ, ନାଇଁ ଏମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହବ, ଆମକୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଗତରେ ତାର ଲିଷ୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଏ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଜଗତରେ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ହତୋତ୍ସାହ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବିଶେଷ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ତ ସେଟା ଘାଣ୍ଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ହତୋତ୍ସାହ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲରୁ କେତେଟା ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା ଯେ ହତୋତ୍ସାହ କ'ଣ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଲୁକ ଆଉ 18:1 ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ବିଧବା ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା। ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କର। ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆମେ ବିଭାଜନ ହେଇକିରି ଅଛୁ। କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ। ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ସରକାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଭଳି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଚ ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧବା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗରିବ, ଅସହାୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତାକୁ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେ ବିଚାରପତି ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଚାରପତି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଜଣକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା, ବିନତି କରୁଥିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ନମ୍ର ଭାବରେ, ବିନତି ଭାବରେ କାନ୍ଦିକିରି ସେ କହିଥିବ ତାର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, 6 ପଦରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏଇ ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ଉଭୟର ପ୍ରତିପାଳକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସମାନ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି, ସମାନ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବିଚାର, ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଜଗତରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛନା ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି
ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ବିଧବା ବାରମ୍ବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ମାନେ ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୁକ ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଆଉ ହତୋତ୍ସାହ। ଆମମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ବାଇବଲ ଧରି ଗଲେ ଭୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ କଲେ ଭୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା ଭୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଭୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରିକି ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କି ଆଉ ଏ ହତୋତ୍ସାହ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣୁଛି। ଏ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ହେଲା ଏ ହତୋତ୍ସାହ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହବ ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହ ହବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ଦୁଃଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ବିଧବା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରପତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, 2 କରନ୍ଥୀ 4:1 ମୁଁ ପଢୁଛି। 2 କରନ୍ଥୀ 4:1 ଅତଏବ ଆମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏଇ ସେବକ ପଦ ପାଇବାରୁ ସାହସ ବିହୀନ ନ ହଉ। ଆମେ ଆଜି ସାହସ ବିହୀନ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ହତୋତ୍ସାହ ରୂପକ ଶକ୍ତି, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିରାଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେବା ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ହତୋତ୍ସାହ ଶକ୍ତି। କାଳେ ଗଲେ ମୋତେ କ'ଣ ହବ ପରା? କାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଷେପର ପାତ୍ର ହେବି ପରା, ମୋତେ କାରାଗାରରେ ରଖିବେ ପରା, ମୋତେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିକି ଆଉ ଇଏ କରିବେ ପରା, ବିପଦ ଘଟେଇବେ ପରା, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ପରା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଯେବେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାଳେ ଆଜି କାଳେ ବିପଦ ହବ, ଆଜି କାଳେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଲା, ଆମକୁ କାଳେ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମେ ଘରେ ରହି ଆଉ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗିତା ଆସିଯାଉଛି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ, ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏଇ ସେବକ ପଦ ପାଇବାରୁ ସାହସ ବିହୀନ ନ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ସାହସ ବିହୀନ କି? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ, ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହଉ, ପ୍ରଚାରକ ହଉ, ପାଳକ ହଉ, କି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, କି ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଅ ନାହିଁ? ଆଉ ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେ ବିଧବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କ୍ଳାନ୍ତ ନହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆମମାନେ ସାହସ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ପଦରେ ସେଇ 4ର 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଧୃତତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ ଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ। କି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଅଛୁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। ଯୋଉଟାକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଜୀବନରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଥାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ବି, ଜେଲରେ ପକାଇଲେ ବି, କ'ଣ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଭୀକତା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଧୃତତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ। ତାଙ୍କେ ମାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ମାରିବା, ଏଟା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇନୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛଳ ବାକ୍ୟ କହୁନୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ବାହାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହୁନୁ, କୌଣସି ଲୋଭ ଥାଇକିରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ସତ୍ୟର ମର୍ମକୁ ସେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଳନାର ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟର୍ଚର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସେବକ ପଦ ପାଇଛୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ସାହସ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନ ନେଇକି ନିର୍ଭୀକତାରେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଭରସା ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏହି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ପଢୁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକରଣ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଆଉ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି? ଆମେ ନିର୍ଭୀକତାରେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହି ମହାଗୌରବ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଅ? ସେବକ ସେବିକା ହୁଅ, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କ'ଣ କର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଭରସା ରଖ, ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଯିବାରେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗିତା କରିବାରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ 11:28 ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆହ୍ୱାନକୁ
ନୂତନ ନିୟମର ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ହତୋତ୍ସାହ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ହେ, ଆମେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହେ, ଆମେ ତାଡ଼ନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ହେ, ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ହେ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକରଣ ହେଉଅଛି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭରସାରେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହିକ ପୁରୁଷ ଯଦି କ୍ଷୟ ପାଇଛି, ବାହିକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାଡ଼ନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ, ତେବେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ, ସେଇ ମହାଗୌରବର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂତନ କରୁଛନ୍ତି। 17 ପଦ, କାରଣ ଏଇ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ, ଏଟା ହଉଛି ଏ କ୍ଲେଶ ହଉଛି କ୍ଷଣ, ମାନେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ, ଅଳ୍ପ କ୍ଲେଶ। ଗୁରୁ କ୍ଲେଶ ହେଇଥିଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାଡ଼ନା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ନୂତନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭରସାରେ ହତୋତ୍ସାହ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତୋତ୍ସାହ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭୀକତାରେ ହତୋତ୍ସାହ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମହାଭରସା ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଗୌରବର ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଗାଲାତୀୟ 6:9 ମୁଁ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦିଆହେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ବୋଲି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆଉ ଇଏ ହେଉଛୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉତ୍ତମ କରିବାର ଆଉ ହତୋତ୍ସାହ ଆମକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବାଇବଲ ବାଣ୍ଟିବା, ନାଇଁ ବାଇବଲ ବାଣ୍ଟିଲେ ତାଡ଼ନା ହେବ। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବା? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ସେମାନେ ତାଡ଼ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ଆମେ କମ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସୂତି ନାରୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 4-5 ପରିବାରକୁ ସେ ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ବାହାରିକି ଯିବୁ। ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ମାରୁଛି ଝିପି ଝିପି, ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ ବିଲକୁଲ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବସ୍ତାକୁ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକି ଗଲେ, ଜରି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଇଁକି ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ ଘେରାଉ କଲେ, ପୁଲିସ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଘେରାଉ କଲେ, କହିଲେ ତୁମମାନେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ କହିଲେ, ତମକୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ?
ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଘାଟି ଚଢ଼ି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ, ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାପନ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ଅକାରଣରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରଚାରକ ପାଳକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମମାନେ କ'ଣ ହୁଅ ନା ଉପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହବା, ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହବା, ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଉ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ନେଇପାରିବା, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଣା ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏତେ ଆଘାତ ପାଇଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବା ନା ସେ ଶସ୍ୟ କାଟିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକି ଆଉ 3:13 ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଟିକେ ଯଦି କେହି ପାଇଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ପଢ଼ନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମାନେ କ'ଣ ନ ହୁଅ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଟିକେ ମୁଁ କାଢୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭାତୃବୃନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍? ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ନ ହୁଅ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। 3ର କେତେ ପଦ ପଢିଲେ? 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, 12 ପଦରୁ ପଡୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଚେତନା ଦେଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ହତୋତ୍ସାହ ନାମକ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଡିପ୍ରେସ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ। ଏ ହତୋତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ। ଆମମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଶୈତାନ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହତୋତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସେ ବାହାର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ବା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ, ମାନସିକ ଭାବେ ଆମେ ଅସ୍ଥିରତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କଲୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇଏ କରିବା କଥା ସବୁ ଆଣିକି ଯୋଗାଇଲେ। ଡରକୁ ସେମାନେ ମାନେ ମାଡ଼କୁ ବା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଅନେକ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାରତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ। ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଡ଼ନା ପାଉ, ଆମେ ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ନଥାଇକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମହାଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସେ ଭରସାର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଏଭ୍ରି 12:5-8 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଭ୍ରି 12:5-8 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏହିପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଯାର ଜଠ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଏଭ୍ରି ଚିଟାଉରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକି ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ହତୋତ୍ସାହ ରୂପକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦେଖିକିରି, ଜଗତକୁ ଅନେଇକିରି ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଯାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଆଉ କେମିତି ଯିବା, ସେଠିକୁ ଯାଇ ହଉନାହିଁ, ଏତେ ପାଣି ଏତେ ନଦୀ, ଗଲେ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଟାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ, ବୋଲେ ଉଣାରେ ଗୌଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା। ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଆଉ ସେଠି ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଏ ଗରିବ ବିଧବା ପରି ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମମାନେ କ୍ଲେଶ ସହୁଛ ଲେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି, ଅଧିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଧିକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶାସନ କରନ୍ତି ଏ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆମମାନେ ହତୋତ୍ସାହନ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ ଯଦି ତୁମମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶୀ ନୁହଁ ତେବେ ଆମେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଯାର ଅଟୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଶାସନର ଅଂଶୀ ନ ହଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ ନ ହଉ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବା ଯଦି ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ଏହି ସମୟରେ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଜାରଜ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଗାଲାତୀୟ ଏଭ୍ରି ଚିଟାଉରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପ ଦେଇକିରି କହିଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସେବା ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ହଉ କି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉ କି ଆଉ ସ୍କୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉ କି ଆଉ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ସେବା ସବୁ ଅଛି କି ସୌଭାଗିତା ଜୀବନ ଯାପନ ହଉ କି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନାଟନ ସମୟରେ ସୌଭାଗିତା ହଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଶାସନକୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଆମେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ରୋତ୍ତର ଅଧିକାର କାଟିଦେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ନା ଯାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ହତୋତ୍ସାହ ବା ଶକ୍ତି ନର୍ଭସନେସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କେମିତି ହଟେଇବ ଯେମିତି ଆଉ ଗରିବ ବିଧବା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ମହା ଆଉ ଗୌରବର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ମାନିବା ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଯେମିତି ହତୋତ୍ସାହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡିଥାଉ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଔଷଧ କେବଳ ଆମର ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡୁ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହେବା ଆଶା ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାଡ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭେଦ କଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କଲା ଆଜିର ଆରାଧନା ଆଜିର ଉପାସନା ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓରିୟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶେଷ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ লিডিং କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ଠିକ ସମୟରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦିନ ଦାସୀ ମୋର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା କି ଧାର୍ମିକତା କି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଶିଖି ପାରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଶିଖି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୋର ଭିଜନ ଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ
धन्यवाद देवी रियल मिनिस्ट्री को